Our 4 day long curated talk series is coming to an end with our panel discussion that is about to commence this afternoon. Our panelists for the discussion are as follows. Susie Tharu is an Indian writer, publisher, professor, editor, and women's activist. Throughout her career and the founding of several women's activist organizations, Tharu has helped to highlight several issues in India. Tharu, as a writer, earned her membership on the executive committee for Anveshi, an Indian research group dedicated to feminist theory, where she also served as secretary. Tharu has served on the advisory panel of Bodhi Center for Dalit Bahujan Initiatives since 2003 and as a trustee for the Center for Studies in Culture and Society in Bangalore since its inception. Kavitha Balakrishnan, who is a professor and art historian teaching at the Government College of Fine Arts, Thrissur. Aleena and Shabri are our panelists for today. Now, I would like to welcome all our panelists to our discussion. Interior look like? How do we present an interior, a room, a living space as attractive as it should be to the person who is living there? What does the person who is living there find warm and welcoming and happiness making about that living space? And the difficulty is that that living space has always been seen in public, in the established imagination, as inadequate in some way, as uh, poor, or as shabby, or as so. You have to turn what has been seen as poor and shabby as home, as welcoming, as strength providing, or whatever else it is that you want to do. We're getting a lot of this kind of shift in visual vocabularies and visual, in the whole visual alphabet, as it were, from the black movements. The black is not just the black is beautiful, but black power movements in the US, especially now after the recent uprisings that we've all been watching and have been witness to. And in the arts, whether it is in literature or in the visual arts, bringing this new point of view along with all the other issues that come along with it, including ecology, the relationship with the lived world, and so on, uh, to the foreground, by creating some kind of tension with the visual material that we have inherited. So there is, say, the material of realism. And we know that realism doesn't know how to look at a dark-skinned body. Right? And to create that shift is the challenge for the artist. And I would say that I'm beginning to see. The other day, I came across a found photograph presented in by an important black artist, and what she had done was to pick up a photograph uh, of a black slave. And this was a documented, like a passport size photograph, if you like, and in which I'm fairly sure, though the evidence for it was not there, that this I'm fairly sure that this photograph was in a book of documents which said these are the slaves of this great plantation owner or somebody else. So it was a representation of a slave. But she takes that photograph and she represents it in such a way, it's quite an amazing thing that she's done, uh, to show that slave as a beautiful,
thoughtful, intelligent woman. And she didn't do much with the photograph. She created that effect with a small poem that was written as a kind of legend to what she was presenting. So what she does there is to reframe it, to give that old picture an entirely new context, a new perspective with which to view it. Um, I was thinking as I was listening to some of the presentations that the visual presentations, the verbal presentation, words are so much more easy to use uh, than visual images. That you cannot represent a Dalit or a tribal person using the same language and the same materials as you would use to represent an upper caste person or a white person or so on. Or and this shift, how we talk about this shift, how we understand the shift that has to take place in visual formations, and if you like, image ideas. Uh, 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 I feel that this is a big gap that we need to enter into and to elaborate. I think sometimes this is done through criticism, that you look critically and you pull against, you deconstruct, or you strain against, or you write uh, write in between the lines, or you read in between the lines. There are many metaphors with which we can think about this. So one way of doing it is to look at established forms and critically render them. But there are other ways in which you also want to think about how to represent the new realities that we are encountering. And I thought, for instance, some of the things that Aleena discussed this morning could very well be the idea of camouflage. How do you visually represent camouflage? Uh, and it it would be for me such a interesting thing if some of you just set yourselves that task to try and understand what would be the visual language with which you looked at that idea. So that's basically what I wanted to share, because it's something that troubles me as well as challenges me today. It is how does one find another language, whether it is a visual language or a metaphorical language or a verbal language or an emotional language, if you like, or a music, to represent these new ideas. The languages that we have are dangerous in many ways. We have to use them, but we have to constantly be alert to the dangers that are lurking in those languages. So we can't just say, "Oh, this is my village and this is my family," and normally people don't describe my family, and then present them, take a photograph of them, and present them. That family will not be seen as you want it to be seen. All right. There has to be a re-engineering of that visual space in order for the new questions to come up. I'm not sure how much of this has been. I'm not reading as I used to be reading in these areas. I'm not sure how much of this is actually being discussed in what you are being taught and what you are reading yourselves and what is generally discussed. But I do know that artists all over the world are doing very, very interesting things where they are focusing on one critical act. Uh, for instance, just yesterday I was watching a video
of a South African artist who uh, was, I mean, the theme of her video was the stories that are truncated, stories that are truncated, that, so uh, the video is a very, very simple one, front face, full light, quite blank background. And she starts telling a story, and then there's a cut. Then she starts again, and there's a cut. And then she starts again, and there's a cut. And I thought that was really the frustration of that for the viewer, as well as the idea that this is a story that is not allowed to be told, comes across in that very small little video that she was making. And there are several other examples that I could cite, but this is one that stays quite vivid in my mind because I just saw it yesterday. That we need to be able to find ways of unpacking, or deconstructing is now a word that doesn't have any meaning left in it because it's used so commonly, and of unpacking, of pulling apart, of sending an X-ray vision into something, things like that, in order to be able to show up the visual and even narrative materials of liberal modernity for the viciousness with which it has obscured so many issues that impinge on the lives of maybe 95% of the population of the world. So that's where what we are looking at. So that's really all I wanted to say, is to say that the artists are trained to be expressive, or I feel many of you are trained to express your feelings, and to paint something that moved you, or something that you liked, or something that you saw which was. But that transformation to say that I can't, the language of art does not allow me to express myself, all right? Because myself is not the self of art, right? Let me repeat that. That myself is not the self that gives art its formation. So this critical move, how you make it and how we think about formations that can help us make that critical move, seems to me very, very important. And, if I had done some more work for you, I would have had a series of visuals to show you where different artists have struggled with that idea and have attempted the critical shift. Of course, there are today critics who will look back at earlier artists and try and understand what kinds of subtle criticisms they were making. And I think that is very, very important work, because it opens out what we thought was a simple form in its complexity. But the idea that we need now also to do a lot of formal work in the visual arts, as well as some of that is happening in the language arts, like in literature or in poetry, and it certainly is happening in cinema. But having now seen quite a bit of Kerala art in the Lokame Parwad, as well as in the Biennales, and I longed for a little more of that visual sophistication that should accompany the kind of very advanced discussion that I found people engaging in all the time. I'm really looking forward to see that kind of thing.
Okay, and thank you. Thank you, Susie ma'am, for those insightful points that you made in the session. This is actually kind of academic laboratory of thinking, and as you said, we need to have more visual sophistication in our new modes of working. The visual and narrative material of modernity, as you said, is very dangerous. It has lots of dominant cultural baggages, and how much ever new strategies, visual strategies we are bringing in, that should be critically looked at, and very much of a self-critical position we need as artists and also artists, not history students. So this is a very combined effort by me and my students. So ഈ final ചർച്ചയിൽ let me use the Malayalam language for the time being because students are here. Maybe I think Susie ma'am also can follow that. So നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു ഭാഷ എന്നുള്ളതിലേക്ക് നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കാം. ഞാനിന്ന് ആക്ച്വലി ഇവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് I'm looking at the word called കലാകാരി. കലാകാരി എന്നുള്ള വാക്ക് എന്താണ്? കലാകാരന്റെ എതിർലിംഗമാണോ? അല്ലെങ്കിൽ വുമൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ല ഇന്ത്യൻ ആർട്ട് ഹിസ്റ്ററിയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ ആയിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകങ്ങളായിരിക്കുന്ന ആർട്ട് ഹിസ്റ്ററികളിൽ നമ്മൾ കേട്ട് പരിചയമുള്ള വുമൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്നുള്ള കാറ്റഗറിയിലെ മലയാള തർജ്ജമയാണോ, മലയാള പരിഭാഷയാണോ കലാകാരി? ഇത് രണ്ടും അല്ലെന്നാണ് എന്റെ പക്ഷം. കലാകാരി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ എന്താണ് എന്നാണ് ഒരു ചോദ്യം. അപ്പൊ അത് ഒരു വളരെ ചുരുങ്ങിയ 10 മിനിറ്റാണ് എനിക്ക് ധന്യ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത്. അതിനുള്ളിൽ 10 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ പറയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ ഒരു ആശയം, ആക്ച്വലി ദിസ് ഇസ് എ വർക്കിംഗ് പേപ്പർ, വർക്കിംഗ് കൺസെപ്റ്റ് ഫോർ മീ. കലാകാരി KALAKARI, കലാകാരി is a Malayalam word. It can also come as a English word. That is the way I am coining it. 1988 ലണ്ടനിലെ ടേറ്റ് മോഡേൺ ഗാലറിയിൽ ഗറില്ല ഗേൾസ് എന്ന പേരിൽ സ്വയം വിശേഷിപ്പിച്ച കലാകാരികൾ പ്രദർശിപ്പിച്ച പോസ്റ്റർ The advantages of being a woman artist. പല പോസ്റ്ററുകൾ ഒരെണ്ണം ഇക്കാര്യം ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാക്കി. കലാകാരിയാകുന്നത് കൊണ്ട് ചില ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിലൊരു ടെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: വർക്കിംഗ് വിത്തൗട്ട് ദ പ്രഷർ ഓഫ് സക്സസ്. വിജയം എന്തായാലും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല, അപ്പൊ പിന്നെ ആ പ്രഷറും ഇല്ല. നോട്ട് ഹാവിംഗ് ടു ബി ഇൻ ഷോസ് വിത്ത് മെൻ. പുരുഷന്മാര് ധാരാളം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഗാലറിയിൽ പോയി അവരുടെ കൂടെ എക്സിബിഷൻ നടത്തണം എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നമില്ല. കാരണം അത് ഇമ്പോസിബിൾ ആണ്, അത് നടക്കില്ല, സ്ട്രക്ചറലി അത് നടക്കില്ല എന്ന കാര്യം. Having an escape from the art world in your 4 freelance jobs. നിങ്ങൾക്ക് കല മാത്രം ചെയ്ത് ജീവിച്ചോളണമെന്നില്ല. Advantages of being a woman artist. എന്നുവെച്ചാൽ ആണുങ്ങൾക്ക് കല മാത്രം ചെയ്ത് ജീവിക്കാവുന്ന ധാരാളം പുരുഷന്മാരുണ്ട്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ സ്ത്രീ ആണെങ്കിൽ, വുമൺ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗുണമുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് 4 ഫ്രീലാൻസ് ജോബ് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം കല ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ. Knowing your career might pick up after you are 80. നിങ്ങൾക്ക് 80 വയസ്സായതിനു ശേഷം നിങ്ങളുടെ കരിയർ നിങ്ങൾക്ക് കലയിൽ ഉണ്ടായേക്കാം. ഈ ഇത്രയും സെന്റൻസുകൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നി? ഇതിന്റെ അകത്തൊക്കെ കിടക്കുന്നത് ഒരു തരം ഇനെവിറ്റബിലിറ്റി ഉണ്ട്. വലിയൊരു ഗ്ലാസ് കേസിൽ ചെന്നുപെട്ട അവസ്ഥയാണ്. പൊങ്ങാൻ പറ്റില്ല, തലമുട്ടും. സൈഡിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല, സൈഡ് മുട്ടും. എന്താ മുട്ടുന്നത്? എല്ലാം ഉണ്ട് ഈ ലോകത്ത്. പുരുഷന്മാർക്ക് എല്ലാം ലഭ്യമായിട്ടുള്ള മ്യൂസിയം കൾച്ചറിനകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു വുമൺ ആർട്ടിസ്റ്റിന് കാണുന്ന സാധ്യതകൾ ഇതൊക്കെയാണ്. സക്സസ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല, ഒത്തൊരുമിച്ച് എക്സിബിഷൻ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല, കല മാത്രം ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല. നിങ്ങളുടെ കരിയർ വേണ്ട സമയത്ത് 10-20-30 വയസ്സിലൊക്കെ കരിയർ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയും ഇല്ല. ഇത് ആലോചിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ഇപ്പൊ ലൂയി ബുർഷ പോലെയുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകളൊക്കെ 70 വയസ്സിലാണ്, അവരുടെ വാർദ്ധക്യത്തിലാണ് അവരെ
വളരെ വലിയ ഷോസ് ഒക്കെ ലഭിച്ച് വരാൻ തുടങ്ങിയത് 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ. ഈ പോസ്റ്ററുകൾ യൂറോ അമേരിക്കൻ കലാസ്ഥാപനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് കലയുടെ ചരിത്രപരമായ ദൃശ്യതയിൽ നിന്ന് സ്ത്രീകളെ നിരന്തരമായി ഒഴിവാക്കിയിരുന്നതെന്ന് അന്ന് പൊതുബോധത്തെ ബോധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. പോസ്റ്ററുകളുടെ രാഷ്ട്രീയ ഭാഷ അവരുടെ കലാഭാഷ തന്നെയായി. ഇത് ചരിത്രമാണ്, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. പക്ഷേ ജെൻഡർ എന്നതിന്റെ ചരിത്രപരമായ അർത്ഥം തന്നെ നിരന്തരം മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമാണ് എന്ന് ജൂഡിത്ത് ബട്ട്ലർ ഓർമ്മിപ്പിച്ചത് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു അഭിമുഖത്തിലാണ്. ഗാർഡിയനിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഞാനിത് വായിച്ചപ്പോ തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും, ഇങ്ങനെയല്ലോ കാര്യങ്ങൾ. സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള എത്രയോ സ്ത്രീകളെ നമ്മളിപ്പോ കാണുന്നു, എത്രയോ പേര് നമ്മളൊക്കെ ചുറ്റും ഒരുമിച്ച് ഷോ ചെയ്യുന്നു. നമുക്ക് കല മാത്രം ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ ധാരാളം ഉണ്ടല്ലോ, കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, ധാരാളം കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിരിക്കാം. അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ജെൻഡർ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ചരിത്രപരമായ അർത്ഥം നിരന്തരം മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമാണ്. ജെൻഡർ ഒരു പെർഫോമൻസ് ആണ്. ജെൻഡർ ഇസ് നോട്ട് എസെൻഷ്യലി വാട്ട് യു ഹാവ് വിത്തിൻ യു, ബട്ട് ഞാനൊരു സ്ത്രീയാണെങ്കിൽ സ്ത്രീയാണെന്നത് എന്റെ പെർഫോമൻസിലൂടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. എന്നെ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ആംഗ്യങ്ങളിലൂടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. ഇത് പറഞ്ഞ ആൾ തന്നെയാണ് ജൂഡിത്ത്. അവർ തന്നെ അടുത്ത കാലത്ത് പറയുന്നു ജെൻഡർ എന്ന വാക്കിന്റെ ചരിത്രപരമായ അർത്ഥം മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമാണ്. ഇന്ന് സ്ത്രീ എന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ട്രാൻസ് സ്ത്രീകളും ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനമാണ് പുരുഷൻ എന്ന ഭിന്നലൈംഗികതാ ധാരണകളെ ട്രാൻസ് പുരുഷന്മാർ എങ്ങനെയാണ് മാറ്റി തീർക്കുന്നത്. ഹെറ്ററോസെക്ഷൽ ആയിട്ടുള്ള ലൈഫിൽ നമ്മുടെ സാധാരണ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സാധാരണ ജീവിതത്തിൽ കാണുന്ന പുരുഷന്മാരില് സ്ത്രീ ആയി മാറാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന, നമ്മുടെ ഇടയിൽ കാണുന്ന സ്ത്രീകളിൽ പുരുഷനാവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും പുരുഷന്മാരിൽ സ്ത്രീയാവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും ഇതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീ എന്ന കാറ്റഗറിക്ക് അകത്ത് തന്നെ പെടേണ്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് കലാകാരി എന്ന പദം ചരിത്രപരമായും സാംസ്കാരികമായും തീർത്തും ആപേക്ഷികമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രക്രിയയെ കുറിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ലോകത്തിലെ പല സംസ്കാരങ്ങളിൽ കലാകാരി രൂപപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതും പ്രവർത്തിക്കുന്നതും പല രീതിയിലാണ്. ഇതാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ്. കലാകാരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുരുഷന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആവാൻ പറ്റില്ല. കാരണം പല രീതിയിൽ ട്രാൻസിഷൻ വരുത്തുന്ന മനുഷ്യരെ കൂടി ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും ഈ പറയുന്ന പുരുഷാധിപത്യ ഘടന ഉണ്ടാക്കി വെച്ചതിൽ നിന്ന് ട്രാൻസിഷനിലായിരിക്കുന്ന ആളുകളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതുമാണ് കലാകാരി എന്ന സങ്കല്പം. പൊതുവെ കൊട്ടേഷനിലെ കലാകാരികളുടെ ലോകം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒന്ന് സ്ത്രീ വിവേചനപരമായ ഹെറ്ററോസെക്ഷൽ അധികാരം നമുക്ക് ജനറലി പരിചയമുള്ള സങ്കല്പങ്ങളെ മറികടക്കാൻ നോക്കുന്നതും കലഹിക്കുന്നതുമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കല എന്താണെന്നതിനെ കുറിച്ച് പോലും കലാകാരികൾ വളരെ വൈവിധ്യപൂർണമായ വർണ്ണ ലിംഗ നിലപാടുകളാണ്. ആധുനിക ലോകത്ത് കലയുടെയും രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെയും ജീവിതാനുഭവങ്ങളെയും ജ്ഞാനരൂപങ്ങളെയും ഏറ്റവും അധികം നിർണയിച്ചിട്ടുള്ളത് ഹ്യൂമനിസ്റ്റ് സങ്കല്പങ്ങളാണ്. ആ അർത്ഥത്തിൽ നോക്കിയാൽ കല സ്വവംശത്തിൽ അമിതമായി കേന്ദ്രീകരിച്ച മനുഷ്യ ചിന്തയുടെ ഉൽപ്പന്നമാണ്. അതിൽ തന്നെ ഒരു പ്രമുഖ മാനദണ്ഡമായി വന്നത് സംസ്കാരത്തിന്റെ രാഷ്ട്ര ദേശ ഭൂഭാഗ സമ്മർദ്ദങ്ങളാണ്. ഇന്ത്യൻ ആർട്ട്, ഏഷ്യൻ ആർട്ട്, ഫാർ ഈസ്റ്റേൺ ആർട്ട്, നിയർ ഈസ്റ്റേൺ ആർട്ട്, മിഡിൽ ഈസ്റ്റേൺ ആർട്ട്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ജോഗ്രാഫിക്കലായിട്ട് ദേശത്തിന്റെ പേര് വെച്ച് ഒക്കെയാണ് നമ്മുടെ കലാചരിത്രത്തിൽ സംസ്കാരങ്ങളെ അടയാളപ്പെടുത്താറുള്ളത്. ഇതെല്ലാം കലാചരിത്രപരമായ അറിവുൽപാദനത്തിൽ പെടുന്ന ഒരു രീതിശാസ്ത്രപരമായ സൗകര്യമാണ്. മെത്തഡോളജിക്കൽ സൗകര്യം തരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ പറയുന്നതിലൊക്കെ കലാകാരൻ അഥവാ ചിന്തകൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സവിശേഷ മനുഷ്യനുണ്ടെങ്കിലും അയാളുടെ ഒരു പ്രശ്നം വളരെ ബോധപൂർവവും അബോധപൂർവവുമായി സ്ത്രീ വിമുക്തമാക്കിയ ലോകമാണ് അയാൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് എന്നതാണ്. അതിനാൽ മനുഷ്യൻ എന്ന വംശത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയായി സ്വയം അവരോധിക്കുമെങ്കിലും വലിയൊരു പങ്ക് മനുഷ്യർക്ക് ഇടമില്ലാത്ത രാഷ്ട്രങ്ങളും ജീവിത മൂല്യങ്ങളുമാണ് അയാൾ നിർമ്മിക്കുന്നത്. അതിൽ കലാകാരി എന്ന സവിശേഷ സങ്കല്പം തീർത്തും ഇല്ല. ഈ ഇല്ലായ്മയെ അഭിസംബോധന ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു മെത്തഡോളജിക്കൽ സൗകര്യമാണ് കലാകാരി എന്ന പദവും നമുക്ക് തരുന്നത്. അത് മനുഷ്യരാശിയുടെ ഭാവനയുടെ ചരിത്രത്തെ അപാടെ നിർണ്ണയിക്കുന്നു എന്ന വ്യാജ സ്ഥാനം സ്വരൂപിക്കുന്നില്ല. ഹ്യൂമനിസം അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് സ്വരൂപിച്ച വ്യാജസ്ഥാനം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മനുഷ്യനൊട്ടാകെ വേണ്ടി ഈ മനുഷ്യരൂപം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പുരുഷരൂപം വെക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു പ്രശ്നവുമില്ല. വളരെ അൺക്രിറ്റിക്കലായിട്ട് അതാണ് ഒരു പുരുഷ രൂപത്തെയാണ് നമ്മൾ മുഖ്യ കേന്ദ്രഭാവമായി കാണുന്നത്.
കലാകാരി എന്ന ആശയത്തെ ഭാവനയുടെ മാനവികതാവാദ ചരിത്രത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന പലതര സൈദ്ധാന്തിക സമീപനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്താം. അതാണ് മൂന്നാമതൊരു പോയിന്റ്. 4, കേരളം ഉൾപ്പെടുന്ന ഈ പറഞ്ഞ ഓരോ പോയിന്റും നമുക്ക് അതിനകത്ത പ്രശ്നങ്ങൾ വെച്ച് പരിഹരിച്ച് മുന്നോട്ട് എഴുതി പോകാവുന്നതാണ്. 4ാമത്തെ പോയിന്റ്, കേരളം ഉൾപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ പ്രദേശത്ത് മാനവികതാവാദിയായ ആധുനികത വളരെ യൂറോ കേന്ദ്രിത കൊളോണിയൽ മാതൃകയായി പ്രാദേശികമായ അധ്യാത്മ സന്യാസ ഭാവുകത്വങ്ങളായിരുന്നു. നാരായണഗുരു ഒരു സന്യാസിയായിരുന്നു, ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ സന്യാസിയായിരുന്നു, അയ്യാവൈകുണ്ഠ സന്യാസിയായിരുന്നു. വലിയ സന്യാസ പാരമ്പര്യമുണ്ട്. നാരായണഗുരുവൊക്കെ സ്ത്രീയിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചിരുന്ന ശ്രമങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉദയകുമാർ ഒരു ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. സ്ത്രീയുടെ ഒരു എലമെന്റിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ വേണ്ടി, സ്വയരക്ഷ. ഒട്ടൊക്കെ സ്ത്രീ നിരാസത്തോടെയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വത്വത്തിന്റെയും ചരിത്രത്തിന്റെയും കൊളോണിയൽ മാതൃകയിൽ ധാരാളം പെൺ രൂപകങ്ങളോട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ദേശരാഷ്ട്ര സങ്കല്പങ്ങളോടെയോ നിർമ്മിച്ചതാണ് ഈ പറയുന്ന ബൗദ്ധികത അല്ലെങ്കിൽ മാനവികതാവാദിയായ ആധുനികത. നേരത്തെ സുസി താരു പറഞ്ഞ ലിബറൽ മോഡേണിസം, അത് നമ്മൾ തന്നിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സംഘടനയാണ്. വിപ്ലവകരമായ പരിഷ്കാരങ്ങളുടെയും സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണം, നവോത്ഥാനം, മാറ്റങ്ങളിലൂടെയും മാനിപ്പുലേഷനിലൂടെയും ഒരു ആധുനിക സമൂഹം കെട്ടിപ്പടുക്കാനുള്ള ഈ മാതൃകകളൊന്നും തന്നെ പെൺ മനുഷ്യരുടെ നിർമ്മിക്കലല്ല. നമ്മുടെ 20ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ചരിത്രം എടുക്കാൻ ഇപ്പൊ ഞാൻ വായനാ മനുഷ്യന്റെ കലാചരിത്രം എന്ന പുസ്തകം ഇറക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ സ്ത്രീ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഡിറ്റർ പോലും കിട്ടിയിട്ടില്ല, എക്സെപ്റ്റ് ഫോർ വിമൻസ് മാഗസിൻസ്. വിമൻസ് മാഗസിൻസ് മാത്രമാണ് സ്ത്രീകൾക്കുള്ള മാഗസിൻ. അത് സാംസ്കാരിക മാഗസിൻ അല്ല, ഇലസ്ട്രേറ്റഡ് ലിറ്ററേച്ചർ തരുന്ന സാധനമല്ല, മറിച്ചത് സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉപദേശങ്ങളും ഇപ്പോഴത്തെ വനിതയുടെ പ്രാഗൽഭ്യം അതിൽ കാണും. പിന്നെ വളരെ ലേറ്റസ്റ്റ് സ്റ്റേജില് കുങ്കുമം എന്ന് പറയുന്ന മാഗസിനകത്ത് ഒരു സ്ത്രീ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇപ്പോ ഒരു പ്രിന്റ് മാഗസിനിലല്ല, അതിൽ കുറച്ചു കാലം മാത്രം പ്രവർത്തിച്ച ഇപ്പൊ ഡിജിറ്റൽ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയുണ്ട്, മനില. പിന്നെ ഈ കേരളത്തിലെ വായനാ മനുഷ്യന്റെ കലാചരിത്രത്തിൽ സ്ത്രീയെ കാണുന്നില്ല. അത്രയും പണിക്കും കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ചിട്ടും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. എഡിറ്ററായിട്ട്, ചിത്രകാരികളായിട്ട്, ഇലസ്ട്രേറ്റർമാരായിട്ട് എത്ര വനിതകളുണ്ടെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി, കാണില്ല. അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യമാണ് പറയുന്നത്, പെൺമനുഷ്യരുടെ നിർമ്മിതിയല്ല ഈ ലോകം. ഈ 5ാമത്തെ പോയിന്റ്, പൊതുവെ പുരോഗമനപരമായ ഉള്ളടക്കങ്ങളും ശാസ്ത്രീയ വീക്ഷണങ്ങളും ഉള്ളതാണെങ്കിലും ഈ മാനവികതാവാദിയായ ലിബറൽ ഹ്യൂമനിസ്റ്റ് ചരിത്രബോധത്തിന്റെ പ്രയോഗത്തിൽ ഫലത്തിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുരുഷാധിപത്യം കൂടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ ചരിത്രത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഘട്ടത്തില് അതിനെ വിമർശിച്ച് മറികടക്കുന്നതാണ് കലാകാരിയുടെ മനുഷ്യാനുഭവം. വിമർശിച്ച് മറികടക്കുമ്പോഴേ കലാകാരി മനുഷ്യനാവുന്നുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീ ആവും, കലാകാരന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയി എതിർലിംഗമായിട്ട് ഇതേ ലിബറൽ ഹ്യൂമനിസത്തിന്റെ അകത്ത് കിടന്ന് കളിക്കും കലാകാരി. അതുകൊണ്ട് അത് ആദ്യം കളിക്കുന്ന ആളുടെ പേരല്ല കലാകാരി പറയുന്നത്. ഇനി അതുകൊണ്ട് തന്നെ കലാകാരിയുടെ നരവംശബോധം ബയോളജിക്കൽ ആകുന്ന അത്ര തന്നെ ചിന്തകരുടേതുമാണ്, ബൗദ്ധികതയുടേതുമാണ്. അത് ഉടൽ അധ്വാനം, തൊഴിലധികാരം, പൗരാവകാശം, തത്വദർശനം, ആത്മീയത, ചരിത്രപരമായ ഓർമ്മകൾ തുടങ്ങി പലതുകൊണ്ടും വളരെ വിച്ഛിന്നമായും സമരോത്സുകമായും ഭാവനാത്മകമായും രൂപപ്പെടുന്നതാണ്. അത്തരത്തിൽ ഏത് നാട്ടിലെയും സന്ദർഭത്തിലെയും കലാകാരി വിവിധങ്ങളായ ചില ആലോചനകളിലാണ് എന്റെ 6ാമത്തെ പോയിന്റ്. മലയാളിയുടെ പൊതുമണ്ഡലം പുരുഷന്മാർക്ക് തുടർച്ചയായ മേൽക്കോയ്മയും അലിഖിതമായ ബൗദ്ധിക പിന്തുടർച്ചാവകാശങ്ങളും ഉള്ളതുപോലെ കാണപ്പെടുന്നതുമാണ്. അതുകൊണ്ടാവാം 20ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ കേരളം എന്ന ദേശത്ത് ജീവിച്ച് ഗാലറികളിൽ ചിത്രവും ശില്പവും പ്രദർശിപ്പിച്ച് ആധുനിക കലയുടെ വഴിയിൽ ജീവിതം മെനയാൻ ഒരു രവിവർമ്മയെ പോലെയോ ഒരു KCS മണിക്കരെ പോലെയോ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് K മാധവനെ പോലെയോ ഒക്കെ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല. ആവേശപൂർവ്വം തീരുമാനിച്ച സ്ത്രീകൾ പോലും സ്ത്രീവാദപരവും അല്ലാത്തതുമായ ലോക കലാചരിത്രത്തിൽ മാത്രമല്ല കേരളത്തിന്റെ കലയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പൊതുബോധത്തിലും വിരളമായി ദൃശ്യമാകുന്നു. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഒരു കമല പൊതുവാളിനെ കുറിച്ച്, കമല ദാസ്ഗുപ്തയെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? കമല പൊതുവാൾ ഇവിടെ തൃശ്ശൂർക്കാരിയായിരുന്നു. 1930കളില് മദ്രാസ് സ്കൂളിൽ പഠിക്കാൻ പോയി. അവിടുന്ന് ബംഗാൾ സ്കൂളിലെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള കുറെ ചിത്രകാരന്മാരുമായിട്ട് കണക്ഷൻ ആവുകയും
അവിടെ പ്രദോഷാസ്ത്രത്തെ വിവാഹം കഴിക്കുകയും ചെയ്തു. അതിനുശേഷം കൽക്കട്ട പ്രോഗ്രസീവ്സിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും കമല നിൽപ്പുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിലൊന്നും മുഖ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആളല്ല, നമ്മൾ എടുത്ത് സംസാരിക്കുന്ന ആളെയല്ല അവർ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മംഗളാബായി തമ്പുരാട്ടിയെ പരിചയമുണ്ടല്ലോ. രഘുവരനെ പറയും പോലെ മംഗളാബായിയെ കുറിച്ച് പറയാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അതിന് മാത്രം പറയും അവര് നേടിയിട്ടില്ലെന്ന്. ശരിയാണ്. പക്ഷെ അനേകാനന്ദന്റെ ചില കാരണങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ അത് സ്ട്രക്ചറൽ ആയിട്ടില്ല, വീട്ടിനകത്തിരിപ്പാണ്, ഡൊമസ്റ്റിക്കേഷൻ ആണ്, തമ്പുരാട്ടിയുടെ ഡൊമസ്റ്റിക്കേഷൻ. അപ്പോ ഇങ്ങനെ പലതും പറയാം നമുക്ക് എക്സാമ്പിള്. കലയുടെ ദേശീയ മുഖ്യധാരയിൽ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ചിത്രകാരന്മാർ എണ്ണത്തിൽ വളരെ കൂടുതൽ കാണപ്പെടുമ്പോഴും കേരളത്തിലെ കലാരംഗത്ത് സാന്നിധ്യമുള്ള പല ചിത്രകാരികളും ഇന്റർനെറ്റ് റിസോഴ്സുകളിലെ ചില സാന്നിധ്യം ഒഴിച്ചാൽ അക്കൂട്ടത്തില് വളരെ കുറവായി കാണപ്പെടുമ്പോഴും ഇത് സ്ത്രീകളുടെ സർഗാത്മകതയെ അവഗണിക്കുന്ന പ്രാദേശികമായ ഒരു പുരുഷ സഹോദര്യത്തിന്റെ അടയാളമാണെന്ന് ജെൻഡർ ഇംബാലൻസ് ഇൻ ദി വിസിബിലിറ്റി ഓഫ് കേരള കണ്ടംപററി ആർട്ട് എന്ന പ്രകാശിപ്പിക്കുമെന്നറിയില്ല എംഫിൽ പ്രബന്ധത്തിൽ ജോൺ സേവിയർ എന്ന യുവ കലാഗവേഷണം എടുത്തു കാട്ടുന്നു. അതിന് അത്ഭുതമില്ല. കലാകാരന്മാരാകാൻ കഴിഞ്ഞവർ നഗരങ്ങളിലേക്ക് കുടിപ്പാർക്കണം എന്ന അലിഖിത നിയമമുള്ള ഇന്ത്യൻ കലാചരിത്രം, അലിഖിത നിയമമുള്ള ആധുനിക ഇന്ത്യൻ കലാചരിത്രം എഴുതാൻ പുറപ്പെട്ട കലാചരിത്രം എഴുത്തുകാർ പോലും ഇന്ത്യയിലെ എണ്ണമറ്റ പ്രാദേശിക കലാസന്ദർഭങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന വുമൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് എവിടെ ഫോം ചെയ്തതാണ്? അത് ഇന്ത്യൻ ആർട്ട് മാർക്കറ്റ് രൂപപ്പെടുത്തിയതാണ് ഒരു 10, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒരു ചെറിയ പരിധി, വളരെ മാർജിനൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫ്ലുവൻസ് നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അക്കാഡമിക് ഫെമിനിസം ഒക്കെ വന്ന സമയത്ത് യൂറോപ്യൻ ഫെമിനിസ്റ്റ് ധാരകളോടൊക്കെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്ത ഒരു അക്കാഡമിക് സെനാരിയോ അത്രേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതൊരു ഡീപ് റൂട്ടഡ് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമൊന്നുമായിരുന്നില്ല. അക്കാഡമിക് സെന്ററുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സർട്ടൻ കൈൻഡ് ഓഫ് ഫെമിനിസം ആർട്ട് അക്കാഡമികളിൽ. അതേസമയം പൊതുവായിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യൻ സാമൂഹിക ജീവിതത്തിൽ ധാരാളം ഫെമിനിസ്റ്റ് ആക്ടിവിസംസ് അക്കാഡമിക് ആയിട്ടും ആക്ടിവിസ്റ്റ് ആയിട്ടും ധാരാളം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. സൂസി മാം തന്നെ അതിന്റെ ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആളാണ്. അതേസമയം ഇന്ത്യൻ കലാചരിത്രം നോക്കിയാല് ഈ സ്ത്രീകൾ എല്ലാവരും ഒരു ഐക്യപ്പെട്ട് ഒരു ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ സഹോദര്യപ്പെട്ട് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ മൈത്രീഭാവത്തിൽ വന്ന് പൊതുവെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായാൽ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കാവുന്ന ഒരു ഇണക്കത്തോടെ ഒന്നും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടില്ല. ആക്ടിവിസ്റ്റ് പോളിറ്റിക്സ് ഇപ്പൊ കുടുംബശ്രീ പ്രസ്ഥാനം രക്ഷപ്പെട്ട് കിട്ടിയത് അതിനകത്തുള്ള ഇണക്കങ്ങളാണ് സ്ത്രീകളുടെ. അതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ ആ ഇണക്കങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ ഒക്കെ വിശദമായിട്ട് ജയദേവിക എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വായിക്കും. അപ്പോ ചുരുക്കി പറയാം, അതുകൊണ്ട് ആധുനിക കലാചരിത്രത്തിന്റെ ഉത്പാദന കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക്, ആർട്ട് ഗാലറികളിലേക്കും കലാപഠനശാലകളിലേക്കും കടന്നു ചെല്ലാനും പയറ്റിത്തെളിയാനും വേണ്ടതായ സാമൂഹിക ചലന സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാദേശിക ലോകത്ത് ആണുങ്ങൾക്ക് സ്വാഭാവികമായ സാമൂഹ്യ പദവി മൂല്യം എന്നോണം കൂടുതലായി ഉണ്ട്. ഒരു ചെറിയ കാര്യം, 2 കാര്യം പറയാം. ഒന്ന്, നമുക്ക് അനുഭവമുള്ളതാണ്. ആർട്ടിസ്റ്ററി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം ജോയിൻ ചെയ്ത 2 പെൺകുട്ടികൾ എന്തുകൊണ്ട് പഠനം നിർത്തി എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയുന്ന കാര്യമാണ്. അല്ലേ? കല്യാണം കഴിച്ചതിന്റെ ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ടാണ്. ഇനി ഞാൻ ഈ കോളേജിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 2005 മൊത്തം ഇൻടേക്കില് 2 or 3 പെൺകുട്ടികൾ, 4 ഉണ്ടെങ്കിൽ വലിയ കാര്യമാണ്. 2005, 6, 7 ആ കഥ ഇന്ന് മാറിയിട്ട് ഇന്നിപ്പോ നിങ്ങൾ 41 പേര് 27 പേര് 22 ഓരോ കുട്ടികള് പെൺകുട്ടികളുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അഡ്മിഷൻ. അപ്പൊ ഈ കഴിഞ്ഞ 10-15 കൊല്ലം അല്ലെങ്കിൽ 10-15 കൊല്ലം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ്. ഇത് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് കലാകാരിയെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്റ്റേജിലൂടെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, ഇത് സ്ത്രീ എന്ന ഹെറ്ററോസെക്ഷൽ സ്ത്രീയുടെ മാത്രം മൂവ്മെന്റ് അല്ല, ഇതൊരു ഇന്റർസെക്ഷണൽ കാറ്റഗറി ആയി മാത്രമേ ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് തോന്നുന്നതിന്റെയും ആ തോന്നലിൽ നിന്നാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഈ അക്കാഡമിക് എക്സസൈസ് ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആവുന്നത്. അപ്പോ പറഞ്ഞ് മുഴുവനാക്കിയില്ല. ഒരിക്കൽ ടി കെ പത്മിനിയെ കുറിച്ചുള്ള ചില പഠനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ എന്നോട് ചില സഹപ്രവർത്തകർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നു, ഇന്ന് ലോകം ഒരു സ്ത്രീക്ക് മുന്നിൽ ഏത് രംഗത്തും സമഭാവനയുടെ വലിയ സാധ്യതകൾ അരുളുമ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാലത്ത് അമ്മാവന്റെയും ഭർത്താവിന്റെയും പിന്തുണയോടെ കല പഠിക്കുകയും അതിൽ വ്യത്യസ്തത അടയാളപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത ഒരു കലാകാരി എന്ന പ്രാധാന്യമല്ലേ പത്മിനിക്കുള്ളത്? അതേക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ധാരാളം പറഞ്ഞു വരുന്നതല്ലേ? ഇനിയും എന്താണുള്ളത്? സമകാലികരായ
കലാകാരന്മാർ പത്മിനിയെ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്തൊക്കെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ. പിന്നെന്താണ് ഇത്രയ്ക്ക് അവരെ കുറിച്ച് പറയാനിരിക്കുന്നത്? അത് അവരൊരു സ്ത്രീ ആയതിനാൽ ഇന്ന് കിട്ടുന്ന അമിത ശ്രദ്ധയല്ലാതെ എന്ത്? നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ രാവിലെ അലീന പറഞ്ഞ കാമഫ്ലാഷിംഗ് സ്ത്രീകളുടെ രാഷ്ട്രീയത്തിലും വന്നു ഭവിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. ഈ കാമഫ്ലാഷിംഗില് മുതലാളിത്തത്തിന് വലിയ പങ്കുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് പിന്നീട് വരാം. വേറെ ചിലർ ചോദിച്ചു, പത്മിനിയോട് പോലുള്ള ഏകാന്തതകൾ ഇന്നത്തെ ഒരു ചിത്രകാരിയുടെ ജീവിതത്തിന്റെയും ഏതെങ്കിലും ഒരു വശമായി തുടരുന്നുണ്ടോ? ആ ചോദ്യം എന്റെ നേർക്കും കൂടി ഉള്ളതാണ്. എന്റെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ പല പെൺകുട്ടികളിലെയും നേർക്കും കൂടി ഉള്ളതാണ്. പഠിത്തം കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ പോയി ഒറ്റപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്നൊരു വലിയ ചോദ്യമുണ്ട്. ഇവിടെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാണെങ്കിൽ പോയ സ്ത്രീകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രം അന്വേഷിച്ചാൽ മതി. നമ്മളത് ചരിത്രപരമായി അന്വേഷിക്കുന്നില്ല ഇപ്പോഴും. അത് വലിയൊരു ആർക്കൈവൽ പദ്ധതിയായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. പത്മിനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു മ്യൂസിയം തന്നെ വേണ്ടതല്ലേ എന്നൊക്കെ പലതും അവരുടെ വ്യാകുലത അവതരിപ്പിച്ചു. ഈ വ്യാകുലത ഉണ്ടല്ലോ, ഞങ്ങൾ സ്ത്രീകൾക്ക് ഇടം കൊടുക്കുന്നില്ലേ? സ്ത്രീകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് അവസാന സ്ത്രീകൾക്ക് അമിത ശ്രദ്ധ കിട്ടുകയല്ലേ? സ്ത്രീകളുടേതായിട്ട് ഇപ്പോഴും സ്ഥാപന രൂപങ്ങളില്ലല്ലോ, ഒരു മ്യൂസിയം ഒക്കെ വേണ്ടതല്ലേ? ഇങ്ങനെ പല മട്ടിലുള്ള ഉദാരവൽകൃത മുതലാളിത്ത രൂപങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പുരോഗമന മാനവികതയിൽ നിന്നാണ്, ലിബറൽ മോഡേണിസത്തിൽ നിന്നാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആകാംക്ഷകൾ കടന്നു വരുന്നത്. ഏത് സാമൂഹിക പ്രവർത്തനത്തിലും ഒരു നിശ്ചിത എണ്ണം പെണ്ണുങ്ങൾ വേണമെന്നുള്ള കേവല നിഷ്കർഷത ജെൻഡറിനെ കേവലം ബയോളജിക്കലായ ലിംഗവ്യക്തിത്വത്തിലേക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും ചുരുക്കിക്കെട്ടുകയാണ് ലോമഫലം. കാരണം കേവലം പാരമ്പര്യത്തിനപ്പുറം ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മള് കേരള ലളിത അക്കാദമിയിലേക്കുള്ള ആളുകളുടെ പ്രാതിനിധ്യം വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു പ്രൊട്ടസ്റ്റ് നടത്തിയുണ്ടായി, കലാകാരി കൂട്ടായ്മ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അതിനെ സ്ത്രീയുടെ അമിതാധികാര വാഞ്ചയായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുന്നവരുണ്ട്. സ്ത്രീകൾ കൂട്ടം കൂടുന്നതിനെ ഒരു വിഘടനവാദമായി കാണുന്നവരുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള പ്രാതിനിധ്യ പ്രശ്നം മാത്രമല്ല. പ്രാതിനിധ്യം വേണമെന്നല്ല, മറിച്ച് കലാകാരി എന്ന് പറയുന്ന നോഷനിൽ തന്നെ നിങ്ങളെടുത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഹെറ്ററോസെക്ഷൽ ലൈഫിൽ നിങ്ങൾക്ക് പെണ്ണാണെന്ന് ഉറപ്പുള്ളവർക്ക് എത്തിപ്പിടിച്ചിരിക്കണം എന്നല്ല പറയുന്നത്. ഇതൊരു വലിയ യുദ്ധമാണ്. കാരണം ഇതിനകത്തേക്ക് പല തരത്തിലുള്ള ഇന്റർ സെക്ഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ഭിന്നമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യർ, ഭിന്നല്ല പല തരത്തിലുള്ള ലിംഗ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ കടന്നു വരണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഒരു ട്രാൻസ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഒരു ചിത്രകാരനെയോ ചിത്രകാരിയോ ട്രാൻസ്ഫോമിനെയോ ട്രാൻസ്മാനെയോ കണ്ടെത്താൻ പ്രയാസം ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് നമ്മുടെ നാട്. ഇപ്പോഴും ലളിതകലാകാരൻ ഇപ്പോൾ ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല. അപ്പോ അത്തരം ഒരു രാഷ്ട്രീയമാണ് ഇത് എന്നുള്ളത് പൊതുവെ സിഗ്നൽ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് പാടുണ്ട്, കുറച്ച് പ്രയാസങ്ങളുണ്ട്. എന്തായാലും അതൊരു പോയിന്റ് ആണ്. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ചരിത്രപരമായ അറിവൊക്കെ ഇങ്ങനെ പുരുഷന്മാരായിട്ടുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളെ മാത്രം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നതായതുകൊണ്ട് അത് കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അത് വളരെ സ്വാഭാവികമാണെന്ന് കാണാൻ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഏറെ ജനപ്രിയമായ കലാചരിത്ര ബോധമായി അത് സമൂഹ മനസ്സിൽ ഘനീഭവിക്കുന്നു. ഒരു കലാകാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുരുഷ രൂപം മാത്രമാണ്. കാനായ കുഞ്ഞിരാമൻ, ആർട്ടിസ്റ്റ് നമ്പൂതിരി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രാദേശിക ലോകത്ത് അങ്ങനെ മാത്രമേ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുള്ളൂ. ഒരു പത്മിനിയെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഔദാര്യം കൊണ്ട് കയറ്റിയിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോഴും ആ ഔദാര്യം മനസ്സിൽ പോയിട്ടില്ല. പത്മിനിക്ക് ശേഷമുള്ള ചിത്രകാരികളെ വകയിരുത്തിയിട്ടില്ല ചരിത്രത്തിൽ എന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ചിത്രകാരൻ ഒരു പൊതു സഭയിൽ പറഞ്ഞപ്പോ ഉടനെ തന്നെ അടുത്ത ഒരു ചിത്രകാരൻ പറഞ്ഞത്, വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചിത്രകാരൻ പറഞ്ഞത്, അത് നിങ്ങളുടെ ആദ്യം മാത്രമാണ്. അപ്പോഴേക്കും അടുത്തൊരാൾ പറഞ്ഞു, ഞാൻ എന്റെ ലേഖനത്തിൽ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഏജൻസി പോലും സ്വന്തം ഔദാര്യത്തിന്റെ വകയിരുത്തിലാക്കുക. ഇതൊരു മറ്റൊരു രാഷ്ട്രീയമാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ കലാചരിത്ര പൊതുബോധം തന്നെ ഇതേ പുരുഷ പ്രതിഭകളുടെ രേഖീയ കാലത്തിൽ ഉറക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തൊഴിലാളി വർഗ പ്രതിനിധാനത്തിന്റെ ഇടതുപക്ഷ സൗന്ദര്യധാരണകളും കലയിലെ മാർക്സിസ്റ്റ് വീക്ഷണങ്ങളും ഒക്കെ കേരളത്തിൽ സജീവമാണെങ്കിലും കലയെക്കുറിച്ചുള്ള ചരിത്രപരമായ അറിവ് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ പോലും ഈ ബയോളജിക്കലായ ലിംഗവ്യക്തിത്വത്തിലേക്ക് ചുരുക്കിയ ജെൻഡറിന്റെ പുനരുത്പാദനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ലാതെ അതിന്റെ വിപ്ലവകരമായ രാഷ്ട്രീയത്തോട് ഫലത്തിൽ ഇടപെട്ടിട്ടില്ലാത്തതാണ് ഈ മാർക്സിസ്റ്റ് ധാരകളും ഇടതുപക്ഷ ധാരകളും.
വ്യക്തിപരമെന്നും സാമൂഹികമെന്നും ഇടവേറിട്ട് കിടക്കുന്ന കലാചിന്തകൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ബൗദ്ധിക മേധാവിത്വം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. കലയിൽ സ്ത്രീ മുന്നേറ്റപരമായി പലപ്പോഴും വ്യക്തതപ്പെടുന്നത് ഇതേ ബൗദ്ധിക മേധാവിത്വം തന്നെയാണ്. ഒരു ചെറിയ സമാന്തര ചരിത്രം, കേരളത്തിലും കലാകാരികൾ ഉണ്ട് എന്ന് കാണിക്കാൻ ഒരു പാരലൽ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് വിമൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ക്യൂറേറ്റഡ് പ്രദർശനം ഉണ്ടാക്കും, അക്കാദമിക് ക്യാമ്പ് ഉണ്ടാക്കും. ഇതൊക്കെ ആവിഷ്കരിച്ച് സ്ത്രീകൾക്കും അവസരങ്ങൾ കൊടുക്കുക ആണ് അതിന്റെ ഒരു രീതി. പക്ഷെ ഇന്ന് ഇവിടെ ജീവിച്ച് അടുത്ത പോയിന്റ് ഇതാണ്, കലയിൽ ഏർപ്പെടുന്ന കലാകാരികളുടെ ഭാഷ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയാൽ മറ്റൊന്ന് കാണും. അത് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു സമാന്തര ചരിത്രമല്ല. അവിടെ ഒരു രവിവർ വേണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ മംഗളാറായി തമ്മിലാക്കില്ല. അവിടെ ഒരു കേസീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരാളുണ്ട്, ഉണ്ടാക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും കേൾക്കാത്ത ഒരാളെ പിടിച്ച് അവരുടെ ജോമെട്രിക് ലാംഗ്വേജ് കൊണ്ടുവന്ന് പണിക്കർക്ക് പാരലൽ ഇവിടെ എന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഏകീയ കലാചരിത്രം അല്ല നമ്മൾ സത്യം പറഞ്ഞ ഇവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. പത്മിനിയുടെ ഭാഷയൊന്നും വേറെ, കമലദാസ് ഗുപ്തയുടെ വേറെ, നമ്മുടെ സജിത ശങ്കറിന്റെ വേറെ, 90കളിലെ ചിത്രകാരികളുടെ ലോകമേ വേറെ. വളരെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഭാഷകളാണ് ഇത് കൊണ്ടുവരുന്നത്. വിച്ഛിന്നമായൊരു ഹെറ്ററോട്ടോപ്പിയയുടെ ലോകമാണ്. നമ്മൾ ആരും തന്നെ നമ്മൾക്ക് വലിയൊരു എന്താ പറയാ, ഒരു പ്രോഗ്രസീവ് മുന്നേറ്റത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ എന്ന് കാണിക്കുന്ന സ്ത്രീ ഭാഷ ഇവിടെ ഇല്ലെന്നുള്ളതാണ് സത്യം. അത് അങ്ങനെ ഒരു മുന്നേറ്റത്തിന്റെ ഭാഷയിലേക്ക് സ്ത്രീകൾക്ക് യാതൊരു പങ്കാളിത്തവും കിട്ടാത്ത ഒരു സമൂഹ നിർമ്മാണത്തിനകത്തായതുകൊണ്ടാണ് അത് അങ്ങനെ വരുന്നത് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പൊ അത് കൂടുതൽ രേഖപ്പെടുത്താൻ പറ്റുക, ഫലപ്രദമായി രേഖപ്പെടുത്താൻ പറ്റുക അതിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവർക്ക് തന്നെയാണ്. കീഴ്നിലയുടെ വേദനകൾ അനുഭവിച്ച ഏത് മനുഷ്യരാശിയെയും ഉൾപ്പെടുത്താവുന്ന വിധം കലാകാരി എന്ന നരവംശജ്ഞാനം അതിൻ്റെതായ സ്വഭാവങ്ങൾ ഇന്ന് ലോകത്ത് പല സമൂഹങ്ങളിലും നിർമ്മിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അത് കലാകാരി പ്രതിനിധാനങ്ങളിലോ ഒരു ക്രോണോളജിക്കൽ അനുക്രമണിക കൊണ്ടല്ല മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, മറിച്ച് കലാഭാഷാ പ്രയോഗം കൊണ്ടാണ്. ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ലിസ്റ്റ് കൊണ്ടല്ല മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ആർട്ട് ലാംഗ്വേജിന്റെ ഭാഷയിലാണ്. അപ്പൊ ഒരു കലാഭാഷ എങ്ങനെ ഉണ്ടായി നോക്കണം കലാകാരിയെ വകയിരുത്താൻ. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴാണ് രവിവർമ്മയുടെ റിയലിസം പൊടിപിടിച്ചു വാണ 50 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് റിയലിസ്റ്റിക് ലാംഗ്വേജ് ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന കാലത്ത് എല്ലാത്തിനും വെളിച്ചപ്പെടുത്തുന്ന ഭാഷയിലായിട്ട് പത്മിനി എല്ലാത്തിനും ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് മുന്നിഞ്ഞു കത്തുന്ന പ്രകാശ മേഖലകളായിട്ട് ചിത്രം വരച്ചത്. ഇരുട്ടിന് ഇങ്ങനെ വരച്ചൊരു ചിത്രകാരി കേരളത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ചിത്രകാരൻ കേരളത്തിൽ എവിടെയാണ്? ഇരുട്ടിന് ഇങ്ങനെ വരച്ചത് കലാകാരൻ ഉണ്ടോ? എല്ലാവരും നന്നായി തെളിച്ചു വരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ദുർഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ജോമെട്രിക് ആയിട്ട് വളരെ കണിശമായ പാറ്റേണുകളായിട്ട് വരച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. മദ്രാസ് സ്കൂളിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു മദ്രാസ് മെറ്റഫോർ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് വളരെ മെയിലാണ്. അതിന്റെ കാരണം ഇതാണ്, അതിലേക്ക് കൂടുതൽ വരാം. അപ്പൊ ഭാഷയാണ് നമ്മുടെ മർമ്മം എന്ന് പറയുകയായിരുന്നു ഞാൻ. അല്ലാതെ ക്രോണോളജിക്കൽ കലാചരിത്രം, ഈ പുരുഷൻ ആധിപത്യം ഉണ്ടാക്കി വെച്ച കലാചരിത്രത്തിന്റെ രീതിയേ അല്ല ഒരു കലാകാരി എന്ന നരവംശജ്ഞാനത്തിന്റെ കലാചരിത്രം. ഇനി അതിലേക്ക് കടക്കാൻ പോകുന്നത് അടുത്തൊരു പോയിന്റും കൂടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ പ്രസന്റേഷൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. അത് പറയാതെ വയ്യ, കലാകാരിയും നവമുതലാളിത്ത സാമൂഹിക രൂപങ്ങളും തമ്മിലുള്ളത് എന്താണെന്ന് കൂടി നമ്മൾ ഈ ഭാഷാപരമായ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കണേ എന്ന് ആലോചിക്കുന്നു. സ്ത്രീ പ്രതിനിധാനത്തെ കുറിച്ചുള്ള പുരുഷാധിപത്യപരമായ ഉദാര ലിബറൽ ഹ്യൂമനിസ്റ്റ് പ്രോഗ്രസീവ് ആൻസൈറ്റീസും മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥയും തമ്മിൽ വളരെ വലിയ ബന്ധം. ഈ എന്നാൽ നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചറിലൊക്കെ സ്ത്രീകളിൽ വേണം, സ്ത്രീകൾ വേണം എന്ന് തോന്നുന്നത് അത് മുഴുവനായിട്ടും ഒരു ഇഗാലിറ്റേറിയൻ സൊസൈറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം അല്ല, മറിച്ച് 20ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പുരുഷാധിപത്യം നിർമ്മിച്ച ക്രമങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വ്യാപകത്വമുള്ള മുതലാളിത്തം അത് ആധുനിക കലയുടെ സാമൂഹിക രൂപങ്ങൾ പലതിന്റെയും നിലനിൽപ്പ് തന്നെ ഈ മുതലാളിത്തത്തിലാണ്. അത് കലയുടെ സാമ്പത്തിക സാംസ്കാരിക വിനിമയ മൂല്യമാണ്. അതില് പരമ പ്രാധാന്യം വരുന്നത് ചരക്കുവൽക്കരണ പ്രക്രിയകൾക്കാണ്. അതിനാവശ്യമുള്ളത് ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞ മനുഷ്യ വിഭവമാണ്, സാമൂഹ്യ നീതിയല്ല. അത് പുരുഷനെ പോലെ തന്നെ സ്ത്രീയെയും കമ്പോള പ്രക്രിയകൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. മുതലാളിത്തം വളരെ ലിബറലാണ്, അത് സ്ത്രീയെയും വളരെയധികം കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അതിനാവശ്യമായ വിധം ഒരു ടോക്കൺ പോലെ പ്രതിനിധാനപരമായ പെൺ രാഷ്ട്രീയത്തെയും ഉദാരമായി അത് ചേർക്കുന്നു. ഇത് പലപ്പോഴും കലാകാരി കൂട്ടായ്മകൾക്കകത്തും നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്.
ഒരു പെണ്ണെന്ന നിലയിൽ കലാകാരിയായിട്ടൊക്കെ കുറച്ച് ഉദാരമായ ടോക്കണിസ്റ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരു ക്യാമ്പിലോ 4 എക്സിബിഷനിലോ പങ്കെടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ എനിക്കൊരു കലാകാരി ജീവിതം ലഭിച്ചതായി ഒരാൾ വിചാരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ അത് വിചാരിക്കുന്നത് ഒരു സ്ത്രീ എന്ന ടോക്കണിലാണെങ്കിൽ പലപ്പോഴും ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്ത്രീ ക്യാമ്പുകളിൽ സ്ത്രീകൾക്കായി സെപ്പറേറ്റ് സംവരണം ചെയ്ത ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതിലൊക്കെയും ഈ പറയുന്ന ടോക്കൺ പോലെ പ്രതിനിധാനപരമായ ഒരു പെൺ രാഷ്ട്രീയം കാണാം. അതിനെ വളരെ ഉദാരമായി ഈ സമൂഹം തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് മൊത്തം തൊഴിലിലും മുതലാളിത്തത്തിന് സ്ത്രീയുടെ പങ്കാളിത്തം ആവശ്യമുണ്ട്. ഇപ്പോ ഒരു കാലത്ത് സ്ത്രീകൾ ജോലിക്ക് പോകാതിരുന്ന കാലത്ത് സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരു പൊതുജീവിതം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, അല്ലെ? പക്ഷെ സ്ത്രീകൾ ജോലിക്ക് പോയി തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്താണ് ഉണ്ടായത്? വീട്ടില് അവരുടെ സ്റ്റാറ്റസ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് മാറിയോ? ഇല്ല. 2 പണി ഒരുമിച്ചെടുക്കുന്നു. ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ പണികൾ ഒരുമിച്ചെടുക്കുന്ന ഒന്നും കൂടി കൂലിക്കാരായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളെ മുതലാളിത്തം നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കാണാതിരിക്കാൻ പാടില്ല. അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. അത് പാരലലി ഞാൻ ഒന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതാണ്. ഇന്ന് വ്യാപകമായിരിക്കുന്ന ആർട്ട് ഫെയറുകളിലും ബിനാലികളിലും ഒക്കെ സ്ത്രീ പുരുഷ ഭേദമന്യേ ധാരാളം ചിത്രകാരികളെ കാണാം. അത് പലപ്പോഴും ജെൻഡർ രാഷ്ട്രീയം കൊണ്ടല്ല, സാമൂഹ്യ നീതിയെ ഒരു നോൺ ഇഷ്യൂ ആയി കാണുന്ന മുതലാളിത്ത രൂപങ്ങളുമായി ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ മറികടക്കേണ്ടി വരുന്ന ആശയവും പ്രയോഗവുമാണ് കലാകാരി എന്ന് പറയുന്നത്. കലാകാരി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മുതലാളിത്തത്തിന്റെ ഒരു അത് സാമൂഹ്യ നീതി പ്രകാരമല്ല നമ്മളെ പരിഗണിക്കുന്നത്, മറിച്ച് അതിന്റെ ചരക്കിനൊത്ത ചരക്ക് കലാചരക്ക് നിങ്ങൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങളെ എടുക്കുന്നത് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുമ്പോൾ മാത്രമേ അതിനെ മറികടക്കാൻ പറ്റൂ. ചരക്കിന്റെ പ്രശ്നം അറിയാമോ? അതിലൂടെ എല്ലാവരെയും യൂണിഫൈഡ് ആക്കി മാറ്റാം, മൂല്യരഹിതമാക്കി ചിലപ്പോൾ മാറ്റാം. മൂല്യം ഉറപ്പായിട്ടും മൂല്യത്തിന്റെ നിർണയം നമ്മളുടെ കയ്യിൽ അല്ലാതെ വരാം. ഇതൊക്കെയാണ് അതിന്റെ അപകടങ്ങൾ. എന്നാൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ആക്കണമെങ്കിൽ അത് ഈ പറയുന്ന പുതിയ സന്ദർഭത്തിൽ മുതലാളിത്തത്തിന്റെ സ്ട്രക്ചർ കൂടി മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കലാകാരി സങ്കല്പത്തിന് മാത്രമേ അത് സാധിക്കൂ. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരാളുടെ രൂപപ്പെടൽ പൊതുവായി പൗരജീവിതത്തിലേക്കുള്ള കടന്നുവരവാണ്. അത്തരം മനസ്സിലാക്കാത്ത ഒരാളുടെ രൂപപ്പെടൽ ആർട്ട് ഗാലറിയിലെ പൗരജീവിതത്തിൽ മാത്രമേ ഒതുങ്ങി നിൽക്കൂ. അത് ആർട്ട് ഗാലറിക്ക് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പ്രയാസപ്പെടും. കാരണം അതിനെപ്പോഴും ഒരു കമോഡിറ്റി ആയി നിൽക്കേണ്ടതിന്റെ ചില ആവശ്യകതകളെ ഫേസ് ചെയ്തു വരും. അല്ല, മറികടക്കുന്നവർക്ക് അവിടെയും ഇവിടെയും സമൂഹത്തിലും ഒക്കെ ഒരേ സമയം ചില സ്ട്രാറ്റജിക് ആയിട്ടുള്ള പൊസിഷൻസ് എടുക്കേണ്ടി വരും. ലോകമെങ്ങും ഓരോ കലാകാരിയും ചരിത്രത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് സത്താപരമായി ആവിഷ്കരിക്കാവുന്ന ഏതെങ്കിലും പെണ്ണനുഭവം കൊണ്ടല്ല, സാംസ്കാരിക സത്താരൂപങ്ങളുടെ അഴിച്ചുപണി കൊണ്ടാണ്. കലാഭാഷാപരമായ അനാർത്തി, ഒരു ബദൽ ബോധം, ഒരു പരീക്ഷണത്വര, രാഷ്ട്രീയ ജാഗ്രത, ഇതൊക്കെ കൊണ്ടാണ്. ഈ അർത്ഥത്തിൽ അതൊട്ടും ഒറ്റപ്പെട്ടതോ പുരുഷവിരുദ്ധം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടതും അല്ല, വിഭാഗീയവും അല്ല. അത് മുതലാളിത്ത സമൂഹത്തിൽ നടത്തുന്ന കലാപ്രവർത്തനത്തിലും ജീവിതത്തിലും തങ്ങളുടെ അധ്വാനത്തെ സാംസ്കാരികമായി മൂല്യവത്തായി വകയിരുത്താനുള്ള ശ്രമം ഒരു രാഷ്ട്രീയ ആവശ്യമായിട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്കാണ്. അങ്ങനെ അനുഭവപ്പെടുന്നത് സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രമല്ല, ഹെറ്ററോസെക്ഷൽ ലൈഫിലുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രമല്ല, ഒട്ടേറെ കലാകാരർക്ക് പൊതുവായി അനുഭവപ്പെടുന്നത് തന്നെയാണ്. രാഷ്ട്രീയ സ്ത്രീകളുടെ ജീവിത പ്രമേയവും കലയുടെ വിശാലമായിട്ടുള്ള പ്രമേയവും തമ്മിൽ ചേരുന്ന ഒരു കൂട്ടുപാതയിലാണ് അത് നിൽക്കുന്നത്. ഇനി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കലാഭാഷാപരമായ കാര്യമാണ്. അതിലേക്ക് ഞാൻ ഇപ്പൊ കടന്ന് 10 മിനിറ്റ് നിൽക്കില്ല, ഇപ്പൊ തന്നെ സമയം അതിക്രമിച്ചു. അതുകൊണ്ട് കലാഭാഷാപരമായി എങ്ങനെയാണ് കലാകാരിയുടെ വ്യതിരിക്തതകൾ എന്നുള്ളത് ആലോചിക്കാനായിട്ട് മറ്റൊരു സമയം മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. സൂസി മാം പറഞ്ഞത് ആക്ച്വലി എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു ലിബറൽ മോഡേണിസം എങ്ങനെയാണ് apparatus of liberal modernity suppresses many issues structurally, they rendered them invisible എന്നുള്ളൊരു നമുക്ക് ജനറൽ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു പാർലാൻസിലുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ്. പിന്നെ അവര് ഫോക്കസ് ചെയ്തത് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിക് ലാംഗ്വേജ് എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചില ചോദ്യങ്ങൾ, how do you draw a body, how can you decide, how can you say that it is beautiful, or how do you bring happiness to a living space that is actually supposedly inadequate, or otherwise, I mean, a room that looks
not very, good or shabby. It looks shabby, but that is a space of happiness. How can you bring such happiness to such a space in a painting? Such questions. These are just some examples she said. So there is a need for a shift in vocabulary, visual vocabulary, and we need to make some kind of attention to the materials already representing there. Otherwise, ഒരു ഓൾഡ് പിക്ചർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കണ്ടിന്യൂറ്റിയിൽ അതിനെ റീഫ്രെയിം ചെയ്യണം എന്നൊക്കെയുള്ള പോയിന്റ്സ് ആണ് പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ പലപ്പോഴും എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഫോംസിൽ നോക്കിയിട്ട് അതിനെ ക്രിട്ടിക്കലി റെൻഡർ ചെയ്യേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെയാണ് അവർ സംസാരിച്ചത്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഷീ മെയ്ഡ് എ കമന്റ് ദാറ്റ് ലാംഗ്വേജസ് വി ഹാവ് ആർ ഡേഞ്ചറസ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. ആൻഡ് ഫോക്കസ് ഓൺ വൺ ക്രിട്ടിക്കൽ ആക്ട്. ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ ആക്ടിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തിരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അതിലൊരു പർട്ടിക്കുലർ എക്സാമ്പിൾ വെച്ചു അവർ പറഞ്ഞു. ആൻഡ് സോ ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഷീ വാസ് ടോക്കിംഗ്. അപ്പോൾ അലീന പിന്നെ ഞാൻ സംസാരിച്ചത് വാട്ട് വി മീൻ ബൈ what I am trying to mean by കലാകാരി, അത് കലാകാരന്റെ എതിർലിംഗമല്ല, അത് വുമൻ ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ ട്രാൻസ്ലേഷനുമല്ല, അതൊരു നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഇന്റർ സ്പേഷ്യൽ ഐഡന്റിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. അതിന്റെ കാരണങ്ങൾ എന്താണ്, അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയാനുള്ള കാരണങ്ങളും ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. സോ you can connect it with this general term. അങ്ങനെ you can explain your area അല്ലേ? അത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തോട്ടായിരുന്നു കലാകാരി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ മീനിങ്സിന്റെ ഒക്കെ പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ കലാകാരന്റെ സ്ത്രീലിംഗമല്ലാതെ കലാകാരനുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാതെ തന്നെ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഐഡന്റിറ്റി ഉള്ളൊരു ടേമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതേപോലെ തന്നെ ക്യാപിറ്റലിസത്തിന്റെ കുറെ കാര്യങ്ങളും കൂടെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. എനിക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ടൊന്നും കേൾക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അത് ഇങ്ങനെ വിട്ടുവിട്ടൊക്കെ പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതായിരുന്നു പ്രശ്നം. അപ്പൊ ശബരി സംസാരിച്ചായിരുന്നോ? ശബരി ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഞാനായിരിക്കല്ലേ ഇനി സംസാരിക്കാനുള്ളേ? അലീന രാവിലെ പറഞ്ഞ നമ്മൾ ഈ കൾച്ചറൽ അപ്രോപ്രിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് വിഷ്വൽ കൾച്ചറിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കും വളരെയധികം ആർട്ടിസ്റ്റ് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ലിറ്റററി പീപ്പിളിനും ഒക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഏരിയ അല്ലേ അത്. അവിടെ can you just explain what you mean by in the morning that point, what was it? കൾച്ചറൽ അപ്രോപ്രിയേഷൻ ഭയങ്കര യഥേഷ്ടം നടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ആർട്ട് ഫീൽഡില്. ഇപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഇത്രയും കാലം അധികം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യപ്പെടാതിരുന്ന ഒരു ഫീൽഡാണല്ലോ മാർജിനലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒപ്രസ്ഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസിലെ ആൾക്കാരുടെ ആർട്ട്, അവരുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈല്, അവരുടെ രീതികള്, അവരുടെ മ്യൂസിക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നാല് അത്ര കണ്ട് മുഖ്യധാരയിലേക്ക് ഒരു സ്വതന്ത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു കലാസൃഷ്ടി എന്ന നിലയിൽ അധികം വന്നിട്ടൊന്നുമില്ല. അപ്പം ഓൾറെഡി ഇങ്ങനെ മറ്റ് മുഖ്യധാരയിൽ ഓൾറെഡി നിൽക്കുന്ന ആളുകളുടെ അവരുടെ എസ്തെറ്റിക്സ് ആണെങ്കിലും ആർട്ടാണെങ്കിലും മ്യൂസിക് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ കണ്ട് ശീലിച്ചു, അതൊക്കെ ചടച്ചു ആൾക്കാർക്ക്. അങ്ങനെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ ഒരു പുതുമ എന്നുള്ള നിലയിൽ ആളുകള് ഇത്തരത്തിലുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റീസിന്റെ ആർട്ട് മ്യൂസിക് അതൊക്കെ തേടി പോകുന്നൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടല്ലോ. അത് ഈ അയ്യപ്പനും കോശി എന്ന് പറയുന്നൊരു മൂവിയില് ആ നഞ്ചമ്മ എന്ന് പറയുന്ന ആ സിംഗറുടെ പാട്ട്, അത് എത്ര പെട്ടെന്നാണ് അത് സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടത്. എല്ലാവർക്കും അത് സ്വീകാര്യമായിട്ട് തോന്നി. കാരണം അങ്ങനെ ഒരു പാട്ട് നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് കേട്ടിട്ടില്ല. ഒരു വല്ലാത്തൊരു പുതുമയുണ്ടല്ലോ അതിന്. അതേപോലെ തന്നെ അങ്കമാലി ഡയറീസ് ഇറങ്ങിയപ്പോ അതിനകത്തെ പാട്ടുകളെല്ലാം ഭയങ്കര ഹിറ്റായി, പെട്ടെന്ന് സ്വീകരിച്ചു ആൾക്കാര്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പുതുമയുടെ ഒരു സാധ്യതകൾ മാത്രം മുന്നിൽ കണ്ടായിരിക്കാം ഈ വർക്ക് നിർമ്മിക്കുന്ന ആൾക്കാര് ചിലപ്പോ അതിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ ഒരു ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് സമൂഹത്തില് ആർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ശരിക്കും അതൊരു ഉൽപ്പന്നം തന്നെയാണ്. അത് വിറ്റഴിക്കാവുന്ന
ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ പണമായിട്ട് മാറ്റാവുന്ന ഒരു ഉൽപ്പന്നം തന്നെയാണ് ആർട്ടും. അതേപോലെ തന്നെ സാഹിത്യമാണെങ്കിലും അതേപോലെ തന്നെ സിനിമയാണെങ്കിലും എല്ലാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിനെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് രീതിയിലാണ്? ഇന്ന ജനവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളുടേതാണ് എന്ന രീതിയിലായിരിക്കുമല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് സെല്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ ലാഭം അതാർക്കാണ് കിട്ടുന്നത്? അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ കൾച്ചറൽ അപ്രോപ്രിയേഷനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ടും എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത്. ഇപ്പൊ സാഹിത്യം തന്നെ ഉദാഹരണമായിട്ട് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഞാനൊരു ലിറ്ററേച്ചർ മേജറായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ആളാണ്. അപ്പം നമ്മൾക്ക് എല്ലാ ഡിഗ്രിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു, PGക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു ദലിത് ലിറ്ററേച്ചറിന്റെ ഒരു ഭാഗം. ഡിഗ്രിക്ക് ദലിത് ലിറ്ററേച്ചർ ആയിട്ടില്ലായിരുന്നു, ഇന്ത്യൻ ലിറ്ററേച്ചറിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടായിരുന്നു ദലിത് ലിറ്ററേച്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു പേപ്പറിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ കാണും. ആ ആർട്ടിക്കിളിന്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഈ ദലിത് വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള റൈറ്റേഴ്സിന്റെ പേര് ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്ത് പോകത്തേ ഉള്ളായിരിക്കും. അതേസമയം വർക്കായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്നത് മുൽക്ക് രാജാനന്ദിന്റെ അൺടച്ചബിൾ ആയിരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ തകഴിയുടെ തെണ്ടിവർഗമായിരുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ വർക്കായിട്ട് പഠിക്കുന്നത് ഒപ്രസർ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ പെട്ട ആളുകള് അവരുടെ ഭാവനയിൽ നിന്നും ഒപ്രസ്ഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ ആളുകളെ നോക്കിയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ള ഇതാണ്, വർക്കുകളാണ്. അപ്പോഴും ശരിക്കും ശരൺകുമാർ ലിംബാലെ പോലെയോ ലക്ഷ്മൺ ഗൈക്വാഡിനെ പോലെയോ ഈ ദലിത് കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്നുള്ള ആൾക്കാരുടെ വർക്ക് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നില്ല. അവരുടെ വർക്കുകളെ ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വല്ല ആർട്ടിക്കിളൊക്കെ മാത്രമേ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോ അങ്ങനെ കൂടുതൽ സ്റ്റുഡൻസ് തൊട്ട് സാധാരണ ജനങ്ങളിലേക്ക് വരെയും കൂടുതലായിട്ട് എത്തുന്നത് ഈ സവർണരായിട്ടുള്ള എഴുത്തുകാരുടെ ഭാവനകളാണ്. ശരിക്കും ഒരു ദലിത് കമ്മ്യൂണിറ്റിപ്പെട്ട ഒരാള് എന്റെ ജീവിതം ഇന്നതാന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും മാർക്കറ്റും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ളത് ഈ സവർണരുടെ ഭാവനകൾക്ക് തന്നെയാണ്. ഇപ്പം എഴുത്തിന്റെ കാര്യമാണെങ്കിൽ അതിന് മോണിറ്ററി ആയിട്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റ്സ് മാത്രമല്ലല്ലോ ഉള്ളത്. അതിന് ഭയങ്കര സാംസ്കാരികമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അത്തരം സ്ഥാനമാനങ്ങള് അതൊരു ക്യാപിറ്റൽ തന്നെയാണ് ശരിക്കും എഴുത്തിന്റെ ലോകത്ത് പ്രൊമിനന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് ഒരുപാട് അധികാരങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഇത്തരത്തില് ഇതര സമുദായങ്ങളുടെ, അതായത് തങ്ങളെക്കാളും അധികാരവും പണവും മറ്റ് സ്ഥാനമാനങ്ങളും എല്ലാം കുറഞ്ഞ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ കഥ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആർട്ടിനെ ആവിഷ്കരിച്ചുകൊണ്ട് അവരെക്കാളും പ്രബലരായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ അവര് ശരിക്കും അവിടെ ചെയ്യുന്നത് മറ്റ് കൂട്ടരുടെ ഒപ്രഷനിൽ നിന്ന് ബെനിഫിറ്റ് ചെയ്യുവാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം ഇതുപോലൊരു ഒപ്രസ്ഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ ആൾക്കാര് അവരത്ര ഒപ്രസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ അവര് ഇറക്കുന്ന മ്യൂസിക് ആൾക്കാർ കേൾക്കത്തുള്ളൂ. അല്ലാതെ അവരുടെ മ്യൂസിക് മറ്റൊരാൾ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ അവരുടെ മ്യൂസിക് തന്നെ ആൾക്കാർ കേട്ടേനെ. അപ്പൊ അവരുടെ മ്യൂസിക് അധികം പേര് കേൾക്കുന്നില്ല. അതിന്റെ കാരണം അവർ ഒപ്രസ്ഡ് ആണ്. അപ്പൊ അതേ മ്യൂസിക് ഇട്ട് പാട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ശരിക്കും ആക്ച്വലി അവിടെ ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ഒപ്രഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ബെനിഫിറ്റ് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത്. അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ രീതിയിൽ അതിനെ ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു റെക്കോർഡിംഗ് സ്റ്റുഡിയോ ഉണ്ട്, നമുക്ക് ഒരുപാട് ആർട്ടിസ്റ്റുകളെയൊക്കെ അറിയാം. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു തരത്തിൽ അവരെ സ്പോൺസർ ചെയ്യാം, ആ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള കലാകാരന്മാരെ. എന്നിട്ട് അതിന്റെ എല്ലാ ബെനിഫിറ്റ്സും നമുക്ക് അവർക്ക് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ സർക്കിൾസ് വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നെറ്റ്വർക്കുകൾ വെച്ചിട്ട് അവർക്ക് വിസിബിലിറ്റി കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാം. പക്ഷെ അത് ചെയ്യാണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു പ്രബല കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ ഒരു മെമ്പറായിട്ട് നിന്നുകൊണ്ട് മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് അവർക്ക് യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ആർട്ട് അതിൽ നിന്നും നമ്മൾ ബെനിഫിറ്റ് എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അത് ശരിക്കും ഒരു കൾച്ചറൽ അപ്രോപ്രിയേഷൻ ആയിട്ട് വരും എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരിക്കലും മറ്റൊരു സമുദായത്തെ കുറിച്ച് എഴുതരുതെന്നോ മറ്റൊരു സമുദായത്തിന്റെ ആർട്ടിനെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യരുതെന്നോ അല്ല.
അപ്പൊ അവിടെ ബെനിഫിറ്റ് ആർക്കാണ് പോകുന്നത്, അതിൽ കുറച്ചും കൂടെ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് ഇടപെടുക. അതാണ് കൾച്ചറൽ അപ്രോപ്രിയേഷൻ ചെയ്യരുത് എന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇപ്പോ ഈ ഡാർക്ക് സ്കിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള പെൺകുട്ടികള് ഇപ്പൊ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ അവരെ മോഡൽസ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഒരു കഴിഞ്ഞ 10 വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ഡാർക്ക് സ്കിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള, 10 വർഷം ഒന്നും പോണ്ട, ഒരു 5 വർഷത്തിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരുപാട് ഡാർക്ക് സ്കിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗേൾസ് മോഡൽസ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പൊതുസമൂഹത്തില് ഡാർക്ക് സ്കിന്നിന് ഉള്ള അതിനേക്കാളും സ്വീകാര്യത ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലുണ്ട്. അപ്പൊ അവര് ചിലപ്പോ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമില് ഈ മോഡൽസിന് ചിലപ്പം 10,000 ലൈക്ക് കിട്ടുമായിരിക്കും. പക്ഷെ റിയൽ ലൈഫിൽ അവര് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോ കൂടുതലും അധിക്ഷേപങ്ങളും അതൊക്കെ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഗേൾസ് അവരുടെ ലൈഫ് കൊണ്ട് അവർ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബിലായിരിക്കും അവരുണ്ടാക്കിയെടുത്തൊരു ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ട്. ആ ക്യാപിറ്റൽ കൊണ്ടാണ് അവര് ലൈക്സ് ആയിട്ടാണെങ്കിലും സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ആയിട്ടാണെങ്കിലും അവർ ബെനിഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. അതേപോലെ അതിനെ ആ ബെനിഫിറ്റിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഇങ്ങ് പിടിച്ചു വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഫെയർ സ്കിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഇതുപോലെ ബ്രൗൺ ഫേസ് ചെയ്തിട്ട് അവര് ഫോട്ടോഷൂട്ടുകളും വീഡിയോയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്. അതും ഈ ഒരു തരത്തിലൊരു കൾച്ചറൽ അപ്രോപ്രിയേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കാണാവുന്നതാണ്. കാരണം ശരിക്കും ഡാർക്ക് സ്കിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ അനുഭവിക്കുന്ന റിയൽ ലൈഫ് ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും ഇവർക്ക് അനുഭവിക്കുകയും വേണ്ട. they just want to associate themselves with what is cool with being a dark person. അതിനെ ആ സ്കിന്നിനെ എക്സോട്ടിസൈസ് ചെയ്യുക, അതിനെ ഫെറ്റിഷൈസ് ചെയ്യുക, അതിൽ നിന്ന് ബെനിഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവര് നോക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് അങ്ങനെ വളരെ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണല്ലോ ഈ അപ്രോപ്രിയേഷനും അപ്രീസിയേഷനും തമ്മില് വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് ആ ആർട്ട് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ ആർക്കാണ് നമ്മൾ ഏജൻസി കൊടുക്കുന്നത്, ആർക്കാണ് ഏജൻസി എന്നുള്ളതിനെയൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് മാത്രം നമുക്ക് ഒരു ഇത് അപ്രോപ്രിയേഷൻ ആണോ എന്ന് ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റിലൊക്കെ എത്താൻ മാത്രം പറ്റുന്ന വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയം കൂടെ ആണല്ലോ. എനിക്ക് ഇത്രയുമാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. താങ്ക് യു അലീന. നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് പോയിന്റ്സ് ആണ്, വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്, ശ്രദ്ധിക്കണം. കാരണം ഈ അപ്രോപ്രിയേഷന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഏജൻസിയെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പലപ്പോഴും അത് പറ്റാറില്ല. പലപ്പോഴും അതിങ്ങനെ വൈറ്റ് വാഷ്ഡ് ആയിട്ട് പോവാറാ പതിവ്. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അല്ല, ഞാനിപ്പോ അലീന പറഞ്ഞ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഇപ്പൊ ഈ അപ്രോപ്രിയേഷന്റെ ഒരു വലിയൊരു ചരിത്രം ഈ ഇതുമായിട്ട് പൊതുവിലൊരു പ്രശ്നമായിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം. അതിനൊരു ആൻസർ ഒന്നും ഇല്ല. പക്ഷെ അത് അതിനകത്തുള്ള ചില ഒബ്സർവേഷൻസ് നമുക്ക് ആലോചിക്കാവുന്നതാണ്. അത് പലതരത്തിൽ അഡ്രസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അതിനെക്കുറിച്ച് പലതരത്തിലുള്ള വർക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ശരിക്കും അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് റിസർച്ചുകളും ഒക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ അത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യവുമല്ല. പക്ഷേ എങ്കിലും അതിനകത്ത് ചില കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഈ എന്താണ്, നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇതിനകത്തൊരു സാധാരണഗതിയിൽ ഉള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ 2-3 കാര്യങ്ങൾ ഒബ്സർവേഷൻ ഞാനന്ന് ആലോചിച്ച കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ്. അത് ശരിയായെന്നൊന്നും തിരിച്ചില്ല. പക്ഷെ ഒന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇപ്പോ പലരും ചോദിച്ച ചില ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ ആവർത്തിക്കും ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ ഒപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പുറത്തുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പുറത്തുള്ള ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഭാഗം മാത്രമല്ല. അല്ല, പുറത്തുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം എന്നുള്ള രീതിയിൽ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ പലപ്പോഴും ആവർത്തിക്കപ്പെട്ട ഒരു വാക്കാണ്. ഇതൊരു സിസ്റ്റമിക് ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചറൽ ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂ ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും തെറ്റിദ്ധരിക്കാറുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ ചില ആൾക്കാർ സംസാരിക്കുമ്പോൾ. പകരം സ്ട്രക്ചറും ഈ സിസ്റ്റം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഉള്ളിലൂടെ നമ്മളുടെ വേറെ തരത്തിലുള്ള ഒരു വളരെ മാനസികമായ വ്യാപാരങ്ങളിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കപ്പെടുന്നതും
പല രീതിയിൽ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം എന്താ പറയുന്നത്, പലതരത്തിലുള്ള പുതിയ തരത്തിൽ ജാതി പുതിയ തരത്തിൽ മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പൊ അലീനയുടെ ആ ഒരു ടോക്കിനകത്ത് പല കാര്യങ്ങളും കാമഫ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇതിലൂടെ തന്നെ അത് സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയത്. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ആ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ ഈ കൾച്ചറൽ അപ്രോപ്രിയേഷന്റെ ഇതുമായിട്ട് നമുക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. പക്ഷെ ഞാൻ സംസാരിച്ച് നോക്കാമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത്. പക്ഷെ എന്താണ് പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ദളിത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത്, രാഷ്ട്രീയം സംസാരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ദളിത് രാഷ്ട്രീയം ത്തിനെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ സാധ്യതയായിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ മേലാള വിഭാഗങ്ങളിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പറ്റുമോ എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ രീതിയിലുള്ള അതൊരു സംഭവമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു എനിക്ക് തോന്നിയതാണ് പൊതുവിൽ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമാണോ ഇതിനകത്തുനിന്ന് വന്നതെന്നുള്ള ഒരു ഡൗട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷെ അങ്ങനെയാണോ ആ ചോദ്യം പൊതുവിൽ വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. അപ്പൊ മേലാളർക്ക് കീഴാളരെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണോ എന്നുള്ളതിനപ്പുറത്തേക്ക് അത് നമ്മൾ അങ്ങനെ ആലോചിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ അപ്രോപ്രിയേഷന്റെ പ്രശ്നം വരുന്നത്. പകരം ഈ സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ചും അത് പൊതുവായി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഒപ്രസീവ് വ്യവസ്ഥിതിയാണെന്നുള്ളതും അത് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടെ അതിനകത്ത് പ്രിവിലേജ്ഡ് ആണെന്നും നമ്മളുടെ പ്രിവിലേജുകളെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അപനിർമ്മിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും സ്വയം മനസ്സിലാക്കുന്നിടത്താണ് അതിനകത്തുള്ള മാറ്റങ്ങൾ സാധ്യമാകുന്നത്. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ കാര്യം ആ രീതിയിൽ ഒരു കലയുടെ ഒരു പുതുസാധ്യത ഓപ്പൺ അപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള തരത്തിൽ നമ്മൾ ആലോചിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു പക്ഷേ അത് ഒരു കോമൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് വരുന്നത്. പകരം ഇപ്പോ ഈ അപ്രോപ്രിയേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇപ്പൊ അലീന പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അത് പലതരത്തില് എന്താ പറയുന്നത് ഏജൻസിയെ മറയ്ക്കുന്ന ഒന്നാണ്. അതായത് കീഴാളര് റിപ്രസെന്റ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഒബ്ജക്റ്റ് മാത്രമാണ്. എപ്പോഴും ഞങ്ങളാണ് അതിന്റെ കർത്തൃത്വം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ എന്താണ് ഈ പറയുന്ന ഒരു രക്ഷകർത്താവ് ഞങ്ങളെയാണ്. ഞങ്ങൾ ആ പ്രശ്നങ്ങളെ റിപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ കേപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ട്, ഞങ്ങളുടെ ലാംഗ്വേജിന് അതിന് കേപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ട്. അവരിനിയും അത് അച്ചീവ് ചെയ്യേണ്ട ഒന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ പരിഷ്കരിക്കപ്പെടേണ്ട സമൂഹമാണെന്ന് മാത്രമാണ് അത് പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത്. പകരം അവർ സംസാരിച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഉള്ള വ്യത്യാസങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നൊരു പുതിയ ഭാഷയും വൈജ്ഞാനിക വസ്തുതയും ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ധാരണയെ അത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ല. എന്താ സംഭവിക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ ലിബറൽ മാനവികതയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പ്രശ്നം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്ന് അവരും മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അതേപോലെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് സ്ത്രീ പ്രശ്നമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു പല പ്രശ്നങ്ങളും അതേ ജെൻഡർ മൈനോറിറ്റീസിന്റെ ഇഷ്യൂസ് അത് മറ്റൊരു പ്രശ്നമാണെന്ന് മാത്രമാണ്. പക്ഷേ അതെല്ലാം ഇനിയും ആഡ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ട പല പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഒന്നാണെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇതിനെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ഇതെല്ലാം ഒരു പൊതുവ്യവഹാരം നമ്മളുടെ പൊതുവായിട്ടുള്ള ചില കാഴ്ചപ്പാടുകളെ പരിഷ്കരിക്കുന്ന ഒന്നായിട്ട് അതിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. പകരം അതെല്ലാം അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളാണ്. അവര് റിസർവേഷനെ കുറിച്ച് വാദിക്കുന്നു. അതെല്ലാം അവരെന്തോ ഇതിനകത്ത് കീഴാളരാണ്, അവര് പരിഷ്കരിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടി അവർ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അതിന് പൊതുവിൽ മനസ്സിലാക്കപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ അതെപ്പോഴും അവകാശ പ്രശ്നങ്ങളായിട്ട് മാത്രം ചുരുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പകരം അത് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു വൈജ്ഞാനിക സാധ്യത ഈ സമൂഹത്തെ ഒന്നാകെ തന്നെ പരിഷ്കരിക്കാൻ ക്യാപ്പബിലിറ്റി ഉള്ളതായിട്ട് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതെപ്പോഴും നമ്മൾ അങ്ങനെ കാണുന്നത് നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലിബറൽ സമൂഹം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ചില എന്താ പറയുന്ന യൂണിവേഴ്സൽസ് അല്ലെങ്കിൽ സാർവലൗകികമായിട്ടുള്ള ചില ചിന്തകൾ വെച്ചിട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന ഈ പറയുന്ന സമരങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതാണെന്നുള്ള വാദങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷേ ആ ശബ്ദങ്ങളുടെ ഏജൻസിയെയും അത് കൊണ്ടുവരുന്ന പുതിയ വൈജ്ഞാനിക സാധ്യതകളോ അല്ലെങ്കിൽ അത് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഈ സാംസ്കാരിക മേഖലയിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ഷിഫ്റ്റോ അത് പുതുതായിട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന പുതിയ തരത്തിലുള്ള വളരെ എസ്തെറ്റിക്കലായിട്ടുള്ള പോസിബിലിറ്റീസോ പുതിയ കാഴ്ചപ്പാടുകളോ ഒക്കെ ഒരുപക്ഷെ അബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലാണ് ഈ അപ്രോപ്രിയേഷൻ എപ്പോഴും നടക്കുക. അപ്പൊ ഇതും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ്.
ഒരിക്കലും അതിനകത്ത് വരേണ്ട കാര്യമില്ല. അല്ല അല്ല അവർ വരേണ്ട കാര്യമില്ലെന്ന് പ്രത്യക്ഷ പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം വളരെ അബോധപൂർവം നടക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ അബോധപൂർവം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതാരും നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഇതിനൊന്നും ഒരു എന്താ പറയുന്നത്, ഇതൊന്നും ഞങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ, ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അവരോട് അനുകമ്പയുള്ളവരാണ്, സ്നേഹമുള്ളവരാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ വെരി ഇൻഡിവിജ്വേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വ്യവസ്ഥിതിക്കകത്ത് രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട ഒന്നാണ്. ആ വ്യക്തിവൽക്കരണത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ നമ്മൾ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് മാറുന്ന ഒരു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക പുസ്തകം വായിച്ചുകൊണ്ട് മാറുന്ന ഒരു പ്രശ്നമല്ല. അപ്പൊ അതിനെ എങ്ങനെ അഡ്രസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരു പെട്ടെന്ന് ഒരു ആൻസർ നമുക്ക് ഒരിക്കലും അതിനൊന്നും ഇല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വഴിയൊന്നും ഇല്ല. അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ കലാപ്രവർത്തനത്തിനെ എങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം മാത്രമാണ് അതിന് മുമ്പിലുള്ളത്. അത് ഒരുപക്ഷെ എങ്ങനെയാണ് ഒരാൾക്ക് ഈ ഇപ്പൊ അലീന പറഞ്ഞ പല കാമോഫ്ലാഷുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആ കാമോഫ്ലാഷുകളെയൊക്കെ അതിന്റെ ആ സംഭവങ്ങളുടെയൊക്കെ മറ നീക്കി എങ്ങനെയാണ് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പുറത്ത് കടക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എളുപ്പമുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല ശരിക്കും പറയാല്. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അതിനൊരു പെട്ടെന്നൊരു പ്രാക്ടീസ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ ശരിയാകും എന്നുള്ള ഒരു എന്താ പറയുന്നത്, ഒരു ഈസി ആൻസറിൽ ഒതുങ്ങുന്ന ഒരു പ്രശ്നമല്ല അത്. ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് അതിന് ഭയങ്കര, ഇതൊക്കെ വളരെ ചരിത്രപരമായിട്ട് ഉണ്ടായി വന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അതിനും ഇതൊക്കെ മാറി വരുന്നതും വലിയ ചരിത്രങ്ങളിലൂടെ മാത്രമേ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഒരേ സമയം തന്നെ നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും എഫേർട്ട് ഇതിനകത്ത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. പക്ഷേ എപ്പോഴും എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളെ നമ്മൾ ഇതിനോട് കണ്ണടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കാണാതിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് അതിന്റെ അതേ സിസ്റ്റമിക് ഒപ്രഷന്റെ ഭാഗഭാക്കാകാൻ നമ്മളും അതിനകത്ത് ഭാഗഭാക്കാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഇതിനെ മറികടക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല, അതിനകത്തൊരു എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള ഒരു വഴിയൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ അത് നമ്മള് സ്വയം അവതർമ്മിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധ്യതയാണ്. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അതിനിപ്പോ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് വാദിക്കാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ ഇപ്പം ഈ ഒപ്രഷന്റെ സംഭവം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിസ്റ്റമിക് ഇതാണെന്ന് വാദിക്കുമ്പോൾ കൂടിയും ആ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ഒപ്രസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് ഇത് അനുഭവിക്കുന്നത്. അപ്പം ആ ഒപ്രസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്നാണ് അവരത് സംസാരിക്കുന്നത്. അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊരു ചരിത്രപരമായ ആവശ്യമാണ്. അതേസമയം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എവറിഡേ എൻകൗണ്ടർ ആണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന്റെ തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള സൈക്കോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെയും ഇതിലൂടെയും നിന്നുകൊണ്ടാണ് അത് സംസാരിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. അപ്പൊ ആ സംഗതികൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്താ പറയുന്നത്, ഒരു കൗതുകം ഉളവാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം. ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അത് കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു. ഒരു കാര്യം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിന്ന് അപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ കൗതുകം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവിലൂടെ ഒന്ന് ഈ പല പ്രശ്നങ്ങളും നിൽക്കുന്നു. നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങളും, ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഒന്നാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ കാണുന്നുണ്ട്. അതല്ലാതെ ഇതൊരു എന്താ പറയുന്നത്, നമ്മളുടെ നീതിബോധത്തിന്റെയും അതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളിടത്ത് തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ഈ പറയുന്ന പൊളിറ്റിക്കൽ വൊക്കാബുലറിയുടെ ഒക്കെ ഏറ്റവും വലിയ പരാജയം. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ അഡ്രസ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതിന്റെയും ആവശ്യകതയും. ഇത്രയും ഒക്കെയാണ് എനിക്ക് ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് പറയാൻ തോന്നിയത്. വേറെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ആർക്കും ഒന്നും പറയാനില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. ഈ പാനൽ ഡിസ്കഷനോട് കൂടി നമ്മുടെ ഈ ക്യൂറേറ്റഡ് ടോക്ക് സീരീസ് അവസാനിക്കുകയാണ്. തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഒമിക്രോണിൻ്റെ പ്രശ്നം കാരണം പല സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങളും നേരിട്ടിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അതുകൊണ്ടാണ് ക്യൂറേഷൻ ഓൺലൈനിലേക്ക് മാറ്റിയത്. ഈ സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മോടൊപ്പം നിന്നിട്ടുള്ള പ്രിൻസിപ്പൽ മനോജ് കണ്ണൻ, കവിത ബാലകൃഷ്ണൻ, മറ്റ് നമ്മളെ സഹായിച്ച നമ്മളെ സുഹൃത്തുക്കൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു വലിയ നന്ദി. ഇൻ്റർസെക്ഷൻസ് റീവിസിറ്റിംഗ് ആർട്ട് ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്സ് എന്ന ഞങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ
ക്യൂറേറ്റഡ് ടോക്ക് സീരീസിൽ ഞങ്ങളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് എത്തിയ എസ് സന്തോഷ്, സൂസി താരു, അലീന ആകാശമുട്ടായി, സുനിൽ ലാൽ TR, ശബരി എന്നിവർക്കൊക്കെ ഒരു വലിയ നന്ദി. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ടോക്ക് സീരീസ് കേൾക്കാനായിട്ട് ഓൺലൈനിൽ എത്തിച്ചേർന്ന മറ്റ് കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്കുമൊക്കെ നന്ദി. അതോടൊപ്പം തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്ന നിലയിൽ ഞങ്ങളെ പല രീതിയിലും സഹായിച്ചിട്ടുള്ള പ്രവീൺ അശോകൻ, അതേപോലെ തന്നെ സന്തോഷ്, അവർക്കും ഒരു നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. മറ്റും ഇവിടെ കൂടിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരു നന്ദി അറിയിക്കുന്നു.